ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੀਓ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 10th ਸਾਇੰਸ ਦਾ 11th ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਐਂਡ ਦ ਕਲਰਫੁਲ ਵਰਲਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਅੱਖ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਆਈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਡਿਫੈਕਟਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਨ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ। ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਂਸ ਨਾ, ਆਈ ਲੈਂਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਬਰਸ ਜ਼ੈਲੀ ਲਾਈਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਕੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਸਸਪੈਂਸਰੀ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਸਸਪੈਂਸਰੀ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਦੇ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ciliary muscles, okay। और आई लेंस दी फोकल लेंथ ciliary muscles चेंज करते रहते अकॉर्डिंग टू अवर नीड, ओके। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई दूर की चीज़ देख रहे हैं, दूर की चीज़ बहुत दूर चीज़ पई है, उन्होंने देखने के लिए साडे लेंस ने किसी होर तरह एक्ट करना। अगर चीज़ साडे बहुत क्लोज है, वो लेंस के एक्शन कुछ होर होएगा। की एक्शन होएगा अगर ऑब्जेक्ट साडे तो कोई बहुत दूर पई है, उदों की हुंदा कि साडे सिलरी मसल्स दे रिलैक्सड, ओके। सिलरी मसल रिलैक्स हो जाते हैं और उन्हें हुंदा की है, नॉर्मली सपोज दिस इज अवर आई लेंस, कन्वेक्स लेंस हुंदा, कल पढ़िया। नॉर्मली जदों सिलरी मसल्स ਸਾਡੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਲੈਂਸ ਹੈ ਇਟ ਬਿਕਮ ਥਿਨ। ਇਹਦਾ ਕਰਵੇਚਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਥਿਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕਰਵੇਚਰ ਘਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, उन्नी ही उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होएगी। मेन जी पैरेलल लाइन्स है वो दूर जाके फोकस करनगियां, दूर, ओके। ये सूटेबल है फार ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए, ओके, क्लीयर। दिस इज फर्स्ट कंडीशन, जो असीं दूर की चीज़ देखना होंदा साडा आई लेंस जिहड़ा दैट बिकम थिन। सैकेंड कंडीशन, जो आप नेड़े की चीज़ में देखना, नॉर्मल अगेन आई लेंस ये है, उदों की होएगा जिहड़े साडे सिलरी मसल्स है इत्थे रिलैक्स होए आ, उत्थे कॉन्ट्रैक्ट कर जाते। कॉन्ट्रैक्ट करना की होएगा, लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता, लाइक दिस, और कर्वेचर बढ़ गए, ओके। दैन पैरेलल लाइन जिहड़ियां साडा प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस में बनाता हूँ एडजस्ट कर ले। इन्हें की करना, इन्हें रे ऑफ लाइट है वो बहुत नेड़े फोकस कर देना, बहुत नेड़े। दैट मीनस ये एक होर गल क्लीयर होंदी आ कि जिहड़ा लेंस ज़्यादा थिन है उसकी कन्वर्जिंग पावर बड़ी घट होंदी है। फोकल लेंथ ज़्यादा होंदी है, कन्वर्जिंग पावर मतलब रे ऑफ लाइट को इकट्ठा करने की शक्ति घट गई, ओके। जिहड़ा थिक है, जिहड़ा कर्वेचर ज़्यादा है, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅ ਲੈਂਸ, ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲੈਂਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/f, ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਫੋਕਸ। ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਫੋਕਸ, ਓਕੇ। अगर फोकस घट है पावर ज़्यादा आ, फोकस ज़्यादा आ
पावर घट है। ओके, दैट मीन ये लेंस का ਇਹਦਾ फोकस घट है, दैट मीन इट इज़ मोर पावरफुल लेंस और ਇਹ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। क्लियर? और वट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन कि अख अपने आप को एडजस्ट करती है, आई लेंस अपने आप को एडजस्ट करता। ठीक है, सो एबिलिटी है, आप कहांगे एबिलिटी है साडी आई दी ਜਾਂ आई लेंस दी कि वो एडजस्ट कर सकता फोकल लेंथ ਨੂੰ, दैट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। बट दैट एडजस्टमेंट इज अप टू ए सर्टेन मार्क। ये नहीं कि जिन्नी मर्जी ਆਪਾਂ फोकस ਉਹਦੀ ਘਟਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਈਏ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, एक नॉर्मल गल है कि मैं हम कोई अगर बुक पढ़नी आप कि पॉसिबल है कि मैं बुक बिल्कुल इतने ले आवा क्लोज, बिल्कुल क्लोज, इज इट पॉसिबल? नो। आप देखने की कोशिश करेंगे, सानू क्लीयरली दिखेगा ही नहीं। ओके, कितने तक पढ़ सकते हैं? जो एग्जैक्ट जी जो डिस्टेंस है जिथे सानू बुक नू पढ़ना चाहिए, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ओके, इनू आप नियर पॉइंट कह दें, नियर पॉइंट ऑफ क्लीयर विजन। क्लीयर विजन सानू 25 सेंटीमीटर ते ही होएगी। उस तो दूर जावांगे सानू अख नू एडजस्ट करना पऊगा, नेड़े आवांगे वी आर नॉट एबल टू सी। ओके, सो जिहड़ा नियर पॉइंट है साडा वो 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट साडी कैपेबिलिटी है, आप काफ़ी दूर तो भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, दैट मीन फार पॉइंट इज इनफिनिटी। ओके, सो साडी जो विजिबल रेंज है जिथे तक आप ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं, दैट इज 25 सेंटीमीटर टू इनफिनिटी। ओके, एक अनंत पॉइंट है, सानू पता नहीं एग्जैक्टली कितना है, वो वेरी करता। वो इन बिटवीन जो ऑब्जेक्ट्स है आप क्लीयरली देख सकते हैं। सो 25 सेंटीमीटर इज अवर नियर पॉइंट ऑफ क्लीयर विजन एंड इनफिनिटी इज द फार पॉइंट ऑफ क्लीयर विजन। ओके, वो इन बिटवीन आप कोई भी ऑब्जेक्ट है वो देख सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्लियर? ਇਹਦੇ बेस ਤੇ ही ਆਪਾਂ थोड़ा डिफेक्ट्स की गल करिए, जो साडा अज दा मेन टॉपिक है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन। हुण ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ कि साडे अख की पावर है अकोमोडेशन की अनुकूलन समर्था आ कि किसी ना किसी हद तक आई लेंस अपने आप एडजस्ट करके ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना ते बनाता। ओके, अगर ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना ते बन रहा दैन वी कैन से कि ऑब्जेक्ट सानू नज़र आ रही है, अगर नहीं बन रहा तो नहीं नज़र आ रही। ओके, डिफेक्ट्स अगर रेटिना ते इमेज ना बने, ओके, उस बेस ते डिफेक्ट्स 3 तरह के होंगे। वन इज मायोपिया और इन्हों आप कह दें नियर साइटेडनेस। मायोपिया जां पंजाबी च आप कह दें निकट दृष्टि दोष। मायोपिया और नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेज आप कह लीए नॉर्मल आई दे ना, नॉर्मल आई दे मैं अगर मैं एक अख की स्ट्रक्चर बना रहा शॉर्ट जी, नॉट प्रॉपर स्ट्रक्चर, मैं सिर्फ इन्ने ही बना रहे हैं। मान लो दिस इज आई एम नॉट लेबलिंग द पार्ट्स। ओके, एक लेंस बना रहे हैं जस्ट। नॉर्मली आप कहने हैं कि ऑब्जेक्ट कोई भी लाइट आ रही है जिस ऑब्जेक्ट में आप देख रहे हैं ना, ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਆਪਾਂ ਰੈਟੀਨਾ। ਬਟ ਅਦਰ ऑब्जेक्ट ਦਾ ਇਮੇਜ ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਤੋਂ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਟ ਬਣ ਜਾਏ, ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਬਣ ਜਾਏ। ओके, नेड़ा रैटिना तो किहड़े तो अगे, मतलब ये लाइट गई इत्थों एक कन्वर्ट्स होके इत्थे लाइट पॉइंट मिल गया अपॉन दिस, मतलब इत्थे इमेज बन गया। और इत्थे बने इमेज आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि स्क्रीन तो ये आ, रेटिना इज अ स्क्रीन। मैं तुहानूं कहा सी जिद्दां कैमरे दे विच फोटोग्राफी फिल्म है ना, रेटिना इज लाइक दैट कि उसके ऊपर जाके इमेज बनेगा तो ही प्रिंट आएगा। अगर इतने जाके इमेज बनेगा
ਉਤੋਂ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਇਮੇਜ ਅੱਗੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਮੇਜ ਇੱਥੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਓਕੇ, ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨੋ, ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ। ਨਿਕਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਣੀ ਆ, ਦੂਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਕਲੀਅਰ? ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈ ਦਾ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ? ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਫੈਕਟ। ਇਹ ਡਿਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, excessive curvature of eye lens. Excessive curvature of eye lens means ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਲੈਂਸ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਉਹਦਾ ਕਰਵੇਚਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਥਿਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਅੱਖ ਨੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਮੇਜ ਨੇੜੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਉਰੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸੈਸਿਵ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ ਆਈ ਲੈਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਡਿਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ elongation of the eyeball। eyeball ਕੀ ਹੈ ਬਈ? this is eyeball। ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੌਕੇਟ ਹੈ ਇੱਕ, ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੱਖ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬਟ ਡੀਪ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਈਬੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਬੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਏਰੀਆ ਆ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਲੋਂਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਆ ਏਰੀਆ ਫਰੋਮ ਕੋਰਨੀਆ ਟੂ ਰੈਟੀਨਾ ਅਗਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰੈਟੀਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਮੇਜ ਅੱਗੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਮਾਇਓਪੀਆ ਔਰ ਨੀਅਰ ਸਾਈਟedness। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਨੀਅਰ ਸਾਈਟedness ਜਾਂ ਮਾਇਓਪੀਆ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੁੱਕ ਪਈ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼, ਮਾਇਓਪੀਆ। ਓਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਸਫੈਰੀਕਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਇਮੇਜ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਮੇਜ ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਕਨਵਰਜ ਹੋਈ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਾਇਵਰਜ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੈਲਾਈਏ। ਕੌਣ ਫੈਲਾਊਗਾ? ਕਨਵੈਕਸ ਔਰ ਕਨਕੇਵ? ਕਨਕੇਵ। ਓਕੇ, ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਿਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾ ਕੇ ਇਮੇਜ ਅੱਗੇ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਪੈਕਸ ਆਫ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Clear? Second defect,
that is known as hypermetropy or farsightedness, पंजाबी दूर दृष्टि दोष। सब कुछ उल्टा लो, जो मैं पहला किया वो सारे में ਆਪਾਂ उल्टा दिए कि फर्स्ट कुछ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਮੇਜ ਨਿਕਟ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਮੇਜ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਨੇੜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨਿਕਟ ਕਹਿਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ, ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੇਮ ਕਾਰਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ ਨੀਅਰ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਆਈ ਲੈਂਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਵੇਚਰ ਹੈ ਆਈ ਲੈਂਸ ਦਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਰਿਡਿਊਸਡ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ ਆਈ ਲੈਂਸ। ਕਰਵੇਚਰ ਘਟ ਗਿਆ, नॉर्मल मैं वही पे करन लगा, लेंस ये आ बहुत बरीक हो गया, बहुत पतला हो गया। की होएगा, ज़्यादा लेंस थिन है, करवेचर घट है, तो फोकस दूरी ज़्यादा होएगी, पावर घट गई, कन्वर्जिंग पावर घट गई लेंस की। ओके, फोकस दूरी बढ़ गई, कन्वर्जिंग पावर घट गई, तो फोकस रेटिना के जाने की बजाय पिछे चला गया। क्लियर। और सैकेंड आप आई बॉल का जोड़ा साइज है, आई बॉल इलोंगेट हो जाती है, आई बॉल जी वो वड्डी हो जाती है। ये की कहने कि आई बॉल दैट बिकम टू स्मॉल। ओके, आई बॉल बिकम टू स्मॉल, ये छोटी हो जाती है। और छोटी हो जाएगी तो बाहर चला गया। क्लियर। दोष की है, नेड़े की चीज नजर नहीं आनी। ओके, नेड़े की चीज नजर नहीं आनी, दो चीज क्लियरली नजर आऊगी बट नेड़े की चीज नजर नहीं आऊगी। दिस इज द प्रॉब्लम। हुण इत्थे की करन दी लोड़ है, इनू इकट्ठा करन दी लोड़ है। जिहड़ी प्रकाश की किरण गई आ रेटिना ते फोकस होने की बजाय पिछे चले गई, दूर चले गई, डाइवर्ज कर गई, उन्होंने कन्वर्ज करने की लोड़ है। कन्वर्ज कौन करूगा, यदि मोरे आपां कन्वेक्स लेंस लगा रही है एक, उन्हें की करना, ये जिहड़ी किरण है इनू कन्वर्ज करके रेटिना पे फोकस कर। ओके, दोष ठीक हो जाएगा। क्लियर। सो दिस इज टू डिफेक्ट्स, मायोपिया एंड सेकंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया। एक थर्ड डिजीज है, थर्ड डिफेक्ट है, that defect is known as presbyopia। इस डिफेक्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, that is hypermetropia। ਓਕੇ, ਕੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ आई ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਆਈ ਬॉल 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਏਜਡ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਵੀਕ। ਓਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, दैट इज प्रॉब्लम मेनली एज्ड पर्सन, अबव 50 ਆਪਾਂ कह ਲਈਏ। ओके, प्रॉब्लम वही होंगी है कि नेड़े की चीज़ नजर नहीं आती। ओके, वो टैंपरेरी प्रॉब्लम ही है, वो आप स्पैक्स लगा के वैसे ठीक कर सकते हैं, बट दैट इज परमानेंट प्रॉब्लम कि ये भी मसल्स भी वो वीक हो गए तो जो लेंस भी रिजिड हो गया। ठीक है, जो ये मतलब इनू आप कंपेयर कर सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया के नाल।
क्लीयर। सो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਬਾਇਓਪੀਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਜਡ ਪਰਸਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਲੈਂਸ ਰਿਜਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਆਪਣੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਲੈਂਸ ਦੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੈਂਸ ਦੇ ਮਸਲਸ ਦੀ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਡਿਫੈਕਟ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਏਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਇਓਪੀਆ ਵੀ ਹਾਈਪਰਮੈਟਰੋਪੀਆ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖਦੀ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਓਕੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਕਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਪੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਾਸ ਹੈ ਓਕੇ, ਸਿਰਫ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਓਕੇ, ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਨਕੇਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦੂਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਇਰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੈਟਰੈਕਟ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਤੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ, ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੌਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਓਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੈਂਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰਾ ਓਪੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਟਰੈਕਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਓਕੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਓਪੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਰਫੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਈਜ਼ੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਓਕੇ, ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो इस तो अगे जो आप टॉपिक्स हैं वो आप नेक्स्ट लैक्चर के स्टडी करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।